सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। पंजाब फोकस दे विच स्वागत। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। मेरे नाल स्टूडियोस दे विच मौजूद ने बलकार सिंह। हाँ प्यारे दर्शकों, जिस तरह तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम में असीं वो मसले लैने जिहड़े रोज़ दिहाड़ी पकदे ने, ते अज एक पकदा मामला असीं वो लै रहे हैं जिहड़ा मामला बिल्कुल तुहाडी नज़र आ। ते यश खन्ना जी वो दसो किहड़ा मामला है जिहड़ा असीं उन्हां दी नज़र करिए दर्शकों दी। मैं हैरान हाँ, मतलब जी भारत दे विच किन्नियां फूड चेन्स आ गईयां, KFC, डोमिनोज, है ना, मैकडॉनल्ड्स, बाहरों अमेरिका तो आईयां ने साडे वास्ते पीज़ा, बर्गर और जंक फूड बहुत कुछ लैके आईयां ने। अमेरिका दे विच बच्चे पीज़ा बर्गर खाना छड्ड के हुण सलाद खा रहे ने, गाजरां, मूलियां, ये सब्जियां खा रहे ने, वो छड्डदे पे ने ते असीं खांदे पे। मतलब ये है कि कई बार असीं देखदे हां कि असीं उन्हां दी चीज़ां अपना रहे हैं और साडियां चीज़ां अपना रहे ने। उन्हां वास्ते वो चीज़ां नवीआं ने जो असीं खांदे पींदे शुरू तो, साडे वास्ते ये चीज़ां नवीआं ने। पर असीं ਜਿਹੜੇ भी चीज़ इत्थे आ जाती है, भावें किहड़े भी देश की फूड चेन होवे, असीं उहनूं चीज़ नूं पंजाबी तां बना ही दिंदे हां, पंजाबी मसाले पा के। बट ਜਿਹੜੇ KFC या मैकडॉनल्ड्स ने कहा जाता कि जो तुसीं दुनिया जिथे मर्जी चले जाओ उत्थे सेम टेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो रेसिपी इन्हां दे कोल ही है। खैर ये सारा मतलब शाकाहारी हो रहे ने, हुण गाजरां मूलियां खा रहे ने। हाँ, जिस तरह हुणे एक बड़ा लेटेस्ट सर्वे होया अमेरिका च, तो वो पता लगा कि 5 ਤੋਂ 18 साल के बच्चे जोड़े है स्कूलों भी है और बाहर भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा वड्डा ट्रेंड आ गया कि उन्होंने अपने बर्गर पीजे जोड़े आ वो छड्ड दिते आ, क्योंकि हो सकता उन्होंने वो टेस्ट ना रहा हो जां उन्होंने ना उन्होंने खास मनते होण, और उन्होंने इस वेले अपनी फूड हैबिट्स बिल्कुल बदल दी है। सर्वे मुताबिक पता लग्या कि हुण वो कर रहे हैं कि जिहड़ियां गाजरां ने, सलाद है जां जिहदे च असीं मूड़ी भी कहने और वो असीं कहने कि बाकी जिहड़ियां शलगमां और इस तरह दीयां जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां दा सलाद बना के ते आलूआं दी सब्जी जिहड़ी है ज़्यादा वो पसंद कर रहे हैं। और उहदे विच ये भी वेखणे च आया कि वो जिहड़े ठंडे फूड छड्ड के गर्म फूड ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ इलाके विच वैसे भी सर्दी ज़्यादा हैगी है। तो जिस तरह तुसीं दस्सिया साडे दर्शकों नूं कि पंजाबी जां इंडियन वो फूड लेंदे जिहड़े बाहरों आए हैं, जिहड़े लोग जिहड़े वैसटर्न कंट्री च खा रहे हैं, इंग्लैंड च खा रहे सीगे, यूरोपीयन कंट्री सारियां च, एशियन कंट्री ने उन्होंने अपने मुताबिक ढाल लिया। और पहले लोग जिहड़े आ वो उन्हां चीज़ां वाल इन्ने खिंचे नहीं सी गए, पर जिहड़ी नवीं जनरेशन आ वो उन्हां वाल खिंची गई। असीं गल तां वैसे अमेरिका की कर रहे हैं, पर उन्हां दे हिसाब नाल अपनी इंडिया की भी गल करिए तो चाह जिहड़ी हैगी है पहलों नहीं सी इंडिया विच, पंजाब विच तां बिल्कुल नहीं सी। लस्सी पींदे सी, दुध पींदे सीगे, अदरड़का पींदे सीगे, और इस तरह की चीज़ों का तां नाम नहीं सी सुनिया। हुण कॉफ़ी तो बगैर गल नहीं करते, यूनीवर्सिटियां कॉलेज में सारे कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी, गर्म कॉफ़ी, नेस्कैफ की बनी कॉफ़ी है जिहड़ी मोगे बनती है तो दिल्ली विकदी है, वो है तो चाह। पर प्रॉब्लम ये रही कि जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राज किया इत्थे आई, कलकत्ते तो शुरू होकर उन्हें पूरे कंट्री में फैलावा कर दिता कि चाह जिहड़ी है बड़ी अच्छी है, फ्रैशनैस दे दिंदी है, इहदे विच तुहाडा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहिंदा वा। वो कई तरह की चाह जिहड़ी उन्होंने पीण की आदत बना दी। देहरादून दे विच आले दुआले साडे चाह की खेती तो वैसे हुंदी सी, पर असीं चाह बाहर भेजदे सी, इत्थे नहीं सी पींदे। कुछ सूबियां च ये कहा जांदा पींदे होणगे, पर पंजाब च बिल्कुल नहीं। पुराने लोग तो लस्सी पींदे सी ते बच्चों तो चोरी जिहड़ी सी वो चाह पीनी शुरू करती बजुर्गों ने। बच्चों तो पता नहीं सी नौजवानों नूं, पर हौली 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 फिर नौजवान भी चाह दे बिल्कुल आदी हो गए। और चाह की जिहड़ी फ्रैशनैस है वह कहते चाह बनाओ जी, है ना, तो वो गाने भी बन गए, मैं रिज रिज कमली हुई, है ना, चाह जिहड़ी है दुध पाओ, ये पाओ। और ये सारा ही जिहड़ी रीस है ये साडी जिहड़ी आई है बाहरले देशों चों। पर देखो ये लोग जिहड़े बच्चे किन्ने सियाणे आ, उन्हां चीज़ों तरजीह देती है जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां सलाद जां फ्रूट जिहड़े तंदुरुस्ती देंदे शरीर नूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तंदुरुस्त नाल बीमारी नहीं पैंदी, कुछ भी तरह का तंदुरुस्ती जिहड़ी आके बीमारियों तो दूर रहिंदे आ। अमेरिका च खास तौर पर बहुत लोग बीमार पाए गए आ पहलों भी, जदों ये सर्वे होया। चाइना तो बाद सब तो पहलों करोना जिहड़ा आया वो अमेरिका दे विच ही आया। और वो जिहड़े विग्यानी उन्होंने कहा सीगा, जिहड़ी वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा सीगा ते अमेरिका च पहलों भी डैथ टूल इन्ना ही रहा जिद्दां दा हुण हो रहा, इहदे विच ये नहीं हैगा। पर तंदुरुस्ती जे वेखणी तो पंजाब च बहुत रही है, हर बंदा 100 साल की उम्र में टच करता रहा। पर हुण पा ला के एवरेज जिहड़ी है 60 65 तो 50 के विच आ गई। हुण मौतां ज़्यादा होण लग पईआं। प्रॉब्लम की फूड हैबिट्स की जिहड़ी है साडे दे विच जिहड़ी आ गई रीस, वो रीस जिहड़ी असीं बाहरों लैके आए, कपड़े भी असीं वो पाउण लग पे, है ना। पैंटां जे असीं पाईआं तो पैंटां भी पंजाब ते इंडिया दी नहीं गईआं, इन्हां नूं पतलूना कहिंदे सी जां वो कहिंदे सीगे। और पैंट तो एक्चुअली है ही इंग्लैंड दी विदेशी है, टाइयां उधरों आ गईआं,
ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਥੇਰਾ, ਸਾਈਕਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਬਿਜਲੀ, ਬਲਬ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਖਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਦਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੈਰ ਚਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਦ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਲਰ ਚੱਠੂ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਆ ਨਾ ਡੱਡੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਭੁੱਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਨਾਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਣੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਬਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਠੀਆਂ, ਮਰੂੰਡਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਾਤਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਫਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤਣ, ਫਲਾਹ ਦੀ, ਟਾਹਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਦਾਤਣ ਫਲਾਹ ਦੀ, ਅਤੇ ਵਹੁਟੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਦਵਾਜੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੰਨਾ ਚੂਪਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਢੇਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੀ ਢੇਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਚੂਪਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੂਪ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਭੱਠੀਆਂ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਹ 'ਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੱਬਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨਫਲੈਕਸ ਔਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫੁੱਲੇ, ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੁੱਲੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾ ਕੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫੁਲਾ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉੱਤੇ 150 ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਪਕਾਰਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਾਪਕਾਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫੁੱਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨਿਊ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਲੂ ਦਾ ਕੁਝ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਲੂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਦ ਮੈਸ਼ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਵਿਦ ਬੋਇਲ, ਵਿਦ ਸਪੀਨਚ, ਵਿਦ ਇਹ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਲਿਆ ਦੇ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਦਾ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਨਾਲ ਦਹੀਂ। ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਆਲੂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਬਾਲਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਰ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਦ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਜਲਦੀ ਲਓਗੇ,
ਪਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੋ, ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਬੀਜੋ। ਜਦੋਂ ਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂਲੀ ਦਾ ਡੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਗਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਗਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਆ, ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਬੀਜ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿੜਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਲਾਦ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ, ਖੀਰਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਲਗਮ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਗ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਰੀਏ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। CBI 9 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ CBI ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠੀ ਹੈ CBI ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। CBI ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਏ, ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਟੂ ਚੈਪਟਰ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਜੜ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਬਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਘੁਟਾਲਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾ ਗਿਆ ਆਪੋ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ CBI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ CBI ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਉੱਪਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ।
ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇਹ। ਔਰ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2024 ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਗਡੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ CBI ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੜਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ CBI ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਲਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਧੜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਢੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੇ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪੁੱਛ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਕ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਸ ਨੇ, ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ तमाम ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਵਾਕਿਆ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀਰਾਂ ਕੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਨਾਕਾ ਲਾਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ CBI ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ। ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਈ ਆ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਊਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਗੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਲੱਤ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੰਦਲੇਪਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਘਪਲੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਰੌਲਾ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਦੇ ਔਰ ਖੋਆ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਮੜਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜਦੀ ਆ, ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧੱਤਾ ਮੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਆਮ ਲੋਕ ਮਰਦੇ। ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇੰਪਲਾਈ। ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ। ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਨੇਤਾ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਲਟੀ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਵੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣੇ ਆਈ ਆ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਮੜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਬਣਾਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ NCPDC ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, FIR ਲੌਜ ਹੋਈ ਆ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਦੇ ਤਣਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਲਰ ਭੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ ਕੇਸ ਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ।
ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ, ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਗੀਰੀ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਕਰਤਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਹ ਦੌਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਵੇਚਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਮਾਰਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਧਰ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੰਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਵਾੜ ਖੇਤ ਖਾਈ ਜਾਵੇ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੂਟੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਚ ਕੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੋ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 10-12 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਪੂਰਾ ਨੱਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਛਾਉਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਜੀ A1 ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਤਰੀ ਤਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ, ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਡੰਪ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਏ, ਕੌਣ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਇਹ ਸਰਵੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੰਨਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਫੜਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਏ, 12 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੱਗਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੋਹਨ ਦੇਸਾਈ ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਚਲਾਕ ਆ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਫੱਟੜ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ, 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਔਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਤੇ। ਖੰਨਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਹੁਣ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਊ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੇ ਜਾਊਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਗਈ ਖੁਸ਼, ਬੰਦਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਤੰਕੀ ਆਏ। ਪਰ SSP ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫੌਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ।
ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਅਫਸਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਲੜਦੇ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਅਡਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਓ, ਉਹ BJP ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਅਡਾਨੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਬਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਦੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਣੂਗੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਤਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕਈ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਫਤਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਢੁੱਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਛਾਤੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ 100 ਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੂੰਦੀ ਘੜੀਸਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੇਤਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਂ 12 ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੰਗਲ, ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ 2 ਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100% ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100% ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੜਕੇ ਜੀ, ਮਲਕਰਜਨ ਖੜਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਔਰ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਮਿਲਣਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਤਲਾਸ਼ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਤਲਾਸ਼ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਔਰ ਇਹ MP ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP, 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਘੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਵੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੇਡੀ ਔਰਤ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਰਦ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਕੜੀ ਆ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ
ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। 10 ਮਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, 10 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮਸਲਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ PSU 18 ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ 18 ਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 19 ਤਰੀਕ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ, ਪਠਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਫੇਕ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਰਸ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਿਕੰਦਰ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਦਾ ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਥ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਭੂਗੋਲ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਗਰਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਸਿਆਸਤ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਪੱਠਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪਾਤਾ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ 8 ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੱਟੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਚੌੜ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਤਾ ਮਰੋੜਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ,
ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਾ ਵਿਗੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਮਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੋਮ ਬਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੰਡਾ ਬੁਰੀ ਦੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ 84 ਪੌੜੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਵਸੇ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਥੋੜਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੋਡਸ ਪਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ। ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਵਤ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ? ਆਂਦੇ ਛਕਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 14 ਤਬਕਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ 14 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਫਿਰ ਸੱਚ। ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਸੱਚੋ ਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰੇਗੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚਲਿਏ ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।